हेलो एवरीवन आपण मानक स्वागत करुच्ची आशा करुच्चे आपण माने समस्ते भलरे थिबे। आज आमे ओडिया पेडागोजीर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़िक एथि आमे आलोचना करिबा। आगामी आपणकर ओटीईटी एंड जूनियर टीचर पई आपण मन पई क्लास टी बहुत ही हेल्पफुल रहिबो। तो सेथि पई आपण माने क्लास को शेष पर्यंत देखंतु। जदि प्रथम करी चैनल रे आछति ताहाले चैनल को सब्सक्राइब रखंतु जा फल कि आपण माने डेली क्लास देखिबा को पाई परिबे। तो आपणकर ओटीईटी परीक्षा आउ मात्र रहिला 8 दिन। तो आपण माने निहाती भावरे शेष पर्यंत देखंतु, निहाती आपणकर एग्जाम रे भल करिवे। तो चलंतु डेरी न करी आरंभ करिबा क्लास। तो देखंतु फर्स्ट क्वेश्चन रहिछि लिखन शिखैबा पूर्वरु पिला माने काहा सह परिचय हेबे। लिखन शिखैबा पूर्वरु पिला माने काहा सह परिचय हेबे। ऑप्शन ए देखंतु लिखनर आरंभ ओ शेष, बी रे देखंतु लिपिर प्रकार भेद, सी रे देछि वाक्य लिखन, डी रे देछि शब्द लिखन। काहा सह परिचित हेबे मने रखिबे लिपिर प्रकार भेद सह परिचय हेबे। तो ऑप्शन नंबर बी होउछ आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा लिखन पई काहार आवश्यक नहेले चलिबो। तो चारिटी ऑप्शन देछि। तो ए चारिटी ऑप्शन मध्यरु कोडा गोटे लिखनर आवश्यकता नाही। कान ना हाथ ना मन ना आखि। राइट आंसर कोडा हबो। राइट आंसर होउछ आपनकर ऑप्शन नंबर ए मने रखिबे कान। तो लिखन पई कानर कोनोसी आवश्यकता नाही मने रखिबे। तो लिखन पई काहार आवश्यकता हाथर मुनर आखिर मने रखिबे। किंतु ऑप्शन नंबर ए कान किंतु नहे। तो नेक्स्ट देखिबा लिखन पई केउ अंगटीर आवश्यकता नाही। लिखन पई केउ अंगटीर आवश्यकता नाही। हाथर अंगुली तो एटा आवश्यक, हाथ तो एटा मध्य गोटे आवश्यक, सूक्ष्म मांसपेशी तो एटा मध्य गोटे आवश्यकता। किंतु नाकर कोनोसी लिखन पई आवश्यकता नाही। तो ऑप्शन नंबर डी होउछ आपनकर राइट आंसर मोस्ट इंपोर्टेंट। तो नेक्स्ट देखिबा लिखन पई कोन कोन आवश्यक, लेखिबा पई कोन कोन आवश्यक। सूक्ष्म मांसपेशी प्रसारण तो एटा आवश्यक मने रखिबे। सॉरी आवश्यकता नाही। लिखन पई कोन कोन आवश्यक पचारि तो सूक्ष्म मांसपेशीर प्रसारण तो एटा आवश्यकता नाही। स्थूल मांसपेशीर नियंत्रण तो एटा मध्य आवश्यकता नाही। सूक्ष्म मांसपेशीर नियंत्रण तो एटा आवश्यक मने रखिबे। सूक्ष्म मांसपेशीर नियंत्रण एटा लिखन पई आवश्यक। तो ऑप्शन नंबर सी होउछ आपनकर राइट आंसर मने रखिबे। तो नेक्स्ट देखिबा लिखन शिखैबा पूर्वरु कोन शिखैबा निहाती जरूरी। लिखन शिखैबा पूर्वरु कोन शिखैबा निहाती जरूरी। प्राक गणन ना प्राक कथन ना प्राक पठन ना प्राक लिखन। कोन शिखैबा निहाती जरूरी प्राक लिखन ना प्राक लिखन मने रखिबे। लिखन शिखैबा पूर्वरु प्राक लिखन शिखैबा निहाती जरूरी। तो ऑप्शन नंबर डी होउछ आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा केतोटी मौलिक रेखार आवश्यकता लिखन पई रहिछि। केतोटी मौलिक रेखार आवश्यकता लिखन पई रहिछि। केतोटी 8टी ना 9टी ना 7टी ना 4टी। केतोटी मने रखिबे 9टी। तो ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा ओडिया लिपि देखिबाको किपरि। ओडिया लिपि देखिबाको किपरि। चतुर्भुज परि ना त्रिभुज परि ना वर्तुलाकार सदृश परि ना वर्गाकार सदृश परि। किपरि मने रखिबे वर्तुलाकार सदृश परि। ओडिया लिपि देखिबाको किपरि ना वर्तुलाकार सदृश परि। तो ऑप्शन नंबर सी होउछ आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा प्राक लिखन विकास पई शिक्षक केउ कामटी करिवे। प्राक लिखन विकास पई शिक्षक केउ कामटी करिवे। केउ कामटी करिवे ऑप्शन ए देखंतु फुलगुड़ी को आंजुला रे धरी ऊपर को फपाड़ीबा ना चक को टिक टिक करी भांगिबा ना फूल बा पत्र को गोटे धाड़ी रे सजाइबा ना कान रे फुसफुस करी कहिबा। प्राक लिखन विकास पई शिक्षक केउ कामटी करिवे। कोडा राइट आंसर। राइट आंसर होउछ आपनकर ऑप्शन नंबर सी होउछ आपनकर राइट आंसर। फूल बा पत्र को गोटे धाड़ी रे सजाइबा। तो शिक्षक एई कामटी करिवे। तो ऑप्शन नंबर सी।
तो नेक्स्ट देखिबा केउटी प्राक लिखन विकास पई कार्य प्राक लिखन विकास पई काम कोटा एमानक भितरु ऑप्शन देखंतु ए रे देछि अभिनय संगीत गाइबा बी रे देछि चित्र देखि ता विषय रे कहिबा सी रे देखंतु शिक्षकଙ୍କ शब्द अनुसार कला पट्टारे डट देबा डी रे देछि दुईटी अक्षर मध्य पार्थक्य कहिबा प्राक लिखन विकास पई कार्य कोटा कोड़ा राइट आंसर होउछ आपनकर ऑप्शन नंबर सी शिक्षकଙ୍କ शब्द अनुसार कला पट्टारे डट देबा तो ऑप्शन नंबर सी होउछ आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा लिपि लिखन पई साधारणतः भाबे केतोटी पद्धति ग्रहण करा जायते लिखन लिपि लिखन पई साधारणतः भाबे केतोटी पद्धति ग्रहण करा जायते केतोटी दुईटी ना तीनोटी ना गोटिए ना चारोटी राइट आंसर होउछ आपनकर ऑप्शन नंबर ए जो आपनकर राइट आंसर दुईटी मन रखिबे दुईटी पद्धति ग्रहण करा जायते लिपि लिखन पई तो ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही अक्षर लिखन पद्धति कौन अक्षर लिखन पद्धति कौन शिक्षक अक्षर डाकिबे पिला माने लिखिबे ना अक्षर गुड़िक उपरे चक बा पेंसिल मड़ाइबा ना अक्षर गुड़िक क्रमान्वय न शिखी मझिरु मझिरु जेकोसी अक्षर लिखिबा ना मात्रा लगे अक्षर लिखिबा अक्षर लिखन पद्धति कौन क्या कहवा मन रखिए अक्षर गुड़िक उपरे चक बा पेंसिल मड़ाइबा ताको हम कहवा अक्षर लिखन पद्धति बोली कहवा तो ऑप्शन नंबर बी होउछ आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा शब्द लिखन पद्धति क्या कहुए शब्द लिखन पद्धति क्या कहवा अर्थ नथिबा शब्द को लेखिबा ना अर्थपूर्ण शब्द को लेखिबा ना गोटे गोटे शब्द को अलगा अलगा करी लेखिबा ना विभिन्न गार माध्यम शब्द लिखिबा शब्द लिखन पद्धति क्या कहुए क्या कहवा मन रखिए अर्थपूर्ण शब्द को लेखिबा ताको हम कहवा शब्द लिखन पद्धति बोली कहवा तो ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही उत्तम हस्ताक्षर लिखिबा पई केउटी आवश्यक नुहे उत्तम हस्ताक्षर लिखिबा पई केउटी आवश्यक नुहे अक्षर गुड़ी को निर्भुल करी लिखिबा ना प्रत्येक अक्षरर आकार यथासंभव समान रखिबा ना यथासंभव सुंदर व गोल गोल कर अक्षर लिखिबा ना शब्द गुड़ी को लगाई लगाई ऊपर तल करी लिखिबा उत्तम हस्ताक्षर लिखिबा पई केउटी आवश्यक नुहे केउटी आवश्यक नुहे ए राइट आंसर कोडा हो राइट आंसर होउछ आपनकर ऑप्शन नंबर डी होउछ आपनकर राइट आंसर शब्द गुड़ी को लगाई लगाई ऊपर तल करी लिखिबा शब्द गुड़ी को लगाई लगाई धाड़ी गुड़ी को ऊपर तल करी लिखिबा एटा किंतु उत्तम हस्ताक्षर लिखिबा पई आवश्यकता नुहे तो ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा हस्ताक्षर कहा उपरे बेसी निर्भरशील हस्ताक्षर कहा उपरे बेसी निर्भरशील शिक्षार्थीर बसिबा ढंग ना शिक्षार्थीर कहिबा शैली ना शिक्षार्थीर पढ़िबा शैली ना शिक्षार्थीर कथबार्ता करिबा शैली हस्ताक्षर कहा उपरे बेसी डिपेंड करता है कहा उपरे मन रखिए शिक्षार्थीर बसिबा ढंग मन रखिए तो ऑप्शन नंबर ए जो आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा लिखनर विकास ठीक है बोली आमे केतेबेले जानिबा लिखनर विकास ठीक है बोली आमे केतेबेले जानिबा जेतेबेले पिला शब्द लिखि परिबो ना जेतेबेले वाक्य लिखि परिबो ना जेतेबेले पिला निज मनरू रचना बा अनुच्छेद लिखि परिबो ना जेतेबेले पिला ठीक भावे शुणी लिखि परिबो लिखनर विकास ठीक है बोली आमे केतेबेले जानिबा मन रखिबे जेतेबेले कि पिला निज मनरू रचना बा अनुच्छेद लिखि परिबो तो सेतेबेले आमे जानि परिबा कि पिलाटी लिखनर विकास ठीक है बोली तो ऑप्शन नंबर सी होउछ आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा रचना साधारणतः केते प्रकार रचना साधारणतः केते प्रकार तीन प्रकार ना दुई प्रकार ना चारि प्रकार ना विभिन्न प्रकार केते प्रकार मन रखिबे दुई प्रकार रचना साधारणतः दुई प्रकार तो ऑप्शन नंबर बी होउछ आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा मुक्त रचना का कुआजे मुक्त रचना काहाकू कहवा जो लेखा स्वाभाविक व एथिपाई कौनसी सूचना न थाए ना सूचना थाए लेखा सूचना मुताबक होता है ना सूचना अनुसार सजे लेखा जाए थाए ना सोपान अनुसार एक क्रमिक धारारे लेखा होता है मुक्त रचना क्या कहवा क्या मन रखिए जो लेखा स्वाभाविक व
ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ସୂଚନା ନଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ମୁକ୍ତ ରଚନା ବୋଲି କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନ କ'ଣ? ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନ କ'ଣ? ଶୁଣି ଶୁଣି ଲେଖିବା, ନା ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖିବା, ନା ବାରମ୍ବାର କଟାକଟି କରି ଲେଖିବା, ନା ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଚିନ୍ତା କଳ୍ପନାକୁ ନେଇ ଲେଖିବା। ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନ କାହାକୁ କହିବା? କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମନେ ରଖିବେ, ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଚିନ୍ତାକୁ ନେଇ ଆମେ ଲେଖିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ କଳ୍ପନାକୁ ନେଇ ଲେଖିବା, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନ ବୋଲି କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ କେଉଁ ଦୁଇଟି କୌଶଳ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ କେଉଁ ଦୁଇଟି କୌଶଳ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? ଦର୍ଶନ ଓ ଲିଖନ କୌଶଳ, ନା ଶ୍ରବଣ ଓ ଲିଖନ କୌଶଳ, ନା ଦର୍ଶନ ଓ ଶ୍ରବଣ କୌଶଳ, ନା ଲିଖନ ଓ ବର୍ଣ୍ଣନ କୌଶଳ। ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ କେଉଁ ଦୁଇଟି କୌଶଳ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? ମନେ ରଖିବେ, ଶୁଣିବା ଓ ଲେଖିବା ଏହି ଦୁଇଟି କୌଶଳ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ, ଶ୍ରବଣ ଓ ଲିଖନ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତୃତୀୟରୁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ଲିଖନ ଉପରେ କେଉଁ କାମ କରିବା ଉଚିତ? ତୃତୀୟରୁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ଲିଖନ ଉପରେ କେଉଁ କାମ କରିବା ଉଚିତ? କେଉଁ କାମ କରିବା ଉଚିତ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଶବ୍ଦ ଓ ଅକ୍ଷର ଲିଖନ, ନା ସରଳ ଚିଠି ଓ କଥୋପକଥନ ଢାଞ୍ଚାରେ ଲେଖିବା, ନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ସରଳ ବର୍ଣ୍ଣନା ଓ ତାର ଲିଖନ, ନା ବିରାମ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲିଖନ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ବିରାମ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲିଖନ। ତ ଏଇ କାମ କରିବା ଉଚିତ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶ୍ରେଣୀରେ ଲିଖନ ପାଇଁ କେଉଁ ସାମଗ୍ରୀଟି ଏବେ ଅଧିକ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇଛି? ଶ୍ରେଣୀରେ ଲିଖନ ପାଇଁ କେଉଁ ସାମଗ୍ରୀଟି ଏବେ ଅଧିକ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇଛି? ବହି, ନା ଶିକ୍ଷଣ କୋଣ, ନା କାନ୍ଥ କଳାପଟା, ନା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଫଳକ। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, କାନ୍ଥ କଳାପଟା। ମନେ ରଖିବେ, ଶ୍ରେଣୀରେ ଲିଖନ ପାଇଁ ତ କାନ୍ଥ କଳାପଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସୃଜନାତ୍ମକ ରଚନାର ଉଦାହରଣ ଅଟେ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଲେଖିବା କାମ ପାଇଁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସୃଜନାତ୍ମକ ରଚନାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କେଉଁଟା? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଈ ବିଷୟରେ ରଚନା ଲେଖ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଗାଈ ବିଷୟରେ ରଚନା ଲେଖ। ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖ, ଗଛମାନେ ଯଦି କଥା କୁହନ୍ତେ। ଡି ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଗାଈ ଭାବି ରଚନାଟି ଲେଖ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖ, ଗଛମାନେ ଯଦି କଥା କୁହନ୍ତେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୃଜନାତ୍ମକ ରଚନାର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ କେଉଁ ନୀତିଟି ଅନୁସରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ? ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ କେଉଁ ନୀତିଟି ଅନୁସରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ? ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ନା ପିଲାଙ୍କ ଭୁଲ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନକାରାତ୍ମକ କଥା କହିବା, ନା ଲିଖନ ତ୍ରୁଟି ଚିହ୍ନଟ କରି ତ୍ରୁଟିର କାରଣ ଦର୍ଶାଇବା, ନା ତ୍ରୁଟିର କାରଣ ଓ ତାର ପ୍ରତିକାର ଉପରେ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ କେଉଁ ନୀତିଟି ଅନୁସରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ପିଲାଙ୍କ ଭୁଲ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନକାରାତ୍ମକ କଥା କହିବା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଏହି ନୀତିଟି ଅନୁସରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଲିଖିତ ଭାଷା ଓ କଥିତ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ କ'ଣ? ଲିଖିତ ଭାଷା ଓ କଥିତ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ କ'ଣ? ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଭାଷା, ନା କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଭାଷା, ନା ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ ପ୍ରବନ୍ଧର ଭାଷା, ନା ଲିଖିତ ଭାଷା ମାର୍ଜିତ ଭାଷା, କଥିତ ଭାଷା ଅମାର୍ଜିତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଲିଖିତ ଭାଷା ମାର୍ଜିତ ଭାଷା, କଥିତ ଭାଷା ଅମାର୍ଜିତ ଭାଷା। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି କେଉଁଠାରେ? ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି କେଉଁଠାରେ? ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ, ନା ସହରାଞ୍ଚଳରେ, ନା ମନ ମଧ୍ୟରେ, ନା ପୁସ୍ତକ ଭିତରେ। କେଉଁଠାରେ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି? ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟରେ। ମନେ ରଖିବେ, ମନ ମଧ୍ୟରେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ଭାଷାର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ବେଶୀ? କେଉଁ ଭାଷାର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ
ବେଶୀ? ଲିଖିତ ଭାଷା ନା କଥିତ ଭାଷାର ନା ତାଳପତ୍ର ପଥିର ନା ପଥର ଖୋଦେଇର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଲିଖିତ ଭାଷାର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ବେଶୀ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଲିଖିତ ଭାଷାରେ କେଉଁଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ? ଲିଖିତ ଭାଷାରେ କେଉଁଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାଏ? ଧ୍ୱନି ନା ଲିପି ନା ଅନୁଚ୍ଛେଦୀକରଣ ନା ବିରାମ ଚିହ୍ନ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୱନି, ମନେ ରଖିବେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମ ଭାଷାକୁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷା ବୋଲି ଆମେ କି ପ୍ରମାଣ ଯୋଗୁଁ କହିବା? ଆମ ଭାଷାକୁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷା ବୋଲି ଆମେ କି ପ୍ରମାଣ ଯୋଗୁଁ କହିବା? ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ନା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଏହି ଭାଷା ଥିଲା, ନା ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ପୁରାଣ କାବ୍ୟ ଆଦି ଲେଖା ହୋଇଛି, ନା ଐତିହାସିକମାନେ କହନ୍ତି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ପୁରାଣ କାବ୍ୟ ଆଦି ଲେଖା ହୋଇଛି, ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ କେତୋଟି ଭାଷାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଛି? କେତୋଟି ଭାଷାକୁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, 22ଟି ଭାଷାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଛି, ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଗୁଣ ନୁହେଁ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଗୁଣ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଏହା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ନା ଏହା ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ଭାଷା ନା ଏହାର ଲିପି ନାହିଁ ନା ଏହା ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷା? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଗୁଣ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ ମନେ ରଖିବେ? ଏହାର ଲିପି ନାହିଁ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଗୋଟେ ଗୁଣ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବ୍ୟାକରଣକୁ ଭାଷାର କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ବ୍ୟାକରଣକୁ ଭାଷାର କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଅନୁଶାସନ ନା ଶାସନ ନା ଜଗୁଆଳି ନା ରକ୍ଷକ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତ ଆମେ କହିବା ଅନୁଶାସନ ବୋଲି କହିବା। ବ୍ୟାକରଣକୁ ଭାଷାର ଅନୁଶାସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶବ୍ଦ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମ ନିଏ? ଶବ୍ଦ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମ ନିଏ? ଅକ୍ଷର ସୃଷ୍ଟିରେ ନା ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ନା ଲୋକମୁଖରେ ନା ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ? କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମ ନିଏ ଶବ୍ଦ? ମନେ ରଖିବେ, ଲୋକମୁଖରେ ଶବ୍ଦ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗର ଶିଷ୍ଟତା ନା ହଜିଯାଉଥିବା ଭାଷାକୁ ସାଇତି ରଖିବା ନା ଶୁଦ୍ଧ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ ନା ଅଶୋଭନ ଅମାର୍ଜିତ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଅଶୋଭନ ଅମାର୍ଜିତ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ? ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍ଜିତ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର, ବିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଷାକୁ କାଳଜୟୀ କରିବାର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ, ସିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଷାର ଅପପ୍ରୟୋଗ ଦୂରୀକରଣ, ଭାଷାକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଭାଷାକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷା କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ହେବା ଉଚିତ? ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷା କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ହେବା ଉଚିତ? ଆରୋହ ପ୍ରଣାଳୀ ନା ଅବରୋହ ପ୍ରଣାଳୀ ନା ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣାଳୀ ନା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସରଣୀ ପ୍ରଣାଳୀ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଆରୋହ ପ୍ରଣାଳୀ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ଭାଷା କ'ଣ? ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ଭାଷା କାହାକୁ କହିବା? ନିରୁତା ଭାଷାକୁ ନା ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୁ ନା ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ମିଶିଥାଏ ନା ଶିବଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ଭାଷାକୁ? ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ଭାଷା କ'ଣ? ମନେ ରଖିବେ, ଯେଉଁ ଭାଷାରେ କି ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ମିଶିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ଭାଷା ବୋଲି କହିବା, ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶୋଭନ ଭାଷା କହିଲେ ଆମେ କେଉଁ ଭାଷାକୁ ବୁଝିବା? ଶୋଭନ ଭାଷା କହିଲେ ଆମେ କେଉଁ ଭାଷାକୁ ବୁଝିବା? ଅମାର୍ଜିତ ଭାଷାକୁ ନା କୁତ୍ସିତ ଭାବ ପ୍ରକାଶକ ଭାଷାକୁ ନା ସୁନ୍ଦର ସଂସ୍କୃତ ରୁଚି ସମ୍ପନ୍ନ ଭାଷାକୁ ନା ଗାଁ ଗହଳିର ଲୋକ କହୁଥିବା ଭାଷାକୁ? ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସଂସ୍କୃତ ରୁଚି ସମ୍ପନ୍ନ ଭାଷାକୁ ଆମେ କହିବା ଶୋଭନ ଭାଷା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅବରୋହ ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ କି ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ? ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଜନ୍ମେ ନାହିଁ, ନା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ନା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗୋଳମାଳ କରନ୍ତି, ନା ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଶିକ୍ଷା କରି ହୁଏ ନାହିଁ? କି ଅସୁବିଧା ହୁଏ? ମନେ ରଖିବେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଜନ୍ମେ ନାହିଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସୋପାନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ?
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସୋପାନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବୋଧଜ୍ଞାନ ପରିମାପକ, ନା ଅନୁଶୀଳନ, ନା ପ୍ରୟୋଗ, ନା ଉପସ୍ଥାପନ? ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସୋପାନକୁ କ'ଣ କହିବା? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମନେ ରଖିବେ, ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ପ୍ରୟୋଗ ବୋଲି କହିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ କଲେ ଭାଷାର କି ଅସୁବିଧା ହୁଏ? ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନ କଲେ ଭାଷାର କି ଅସୁବିଧା ହୁଏ? ଭାଷା ଶୃଙ୍ଖଳ ବିହୀନ ହେବ, ନା ଭାଷା ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ହେବ, ନା ଭାଷା ସଂକରୀକରଣ ହେବ, ନା ସାହିତ୍ୟରେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରହିବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଭାଷା ଶୃଙ୍ଖଳା ବିହୀନ ହେବ। ଏବେ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଜିକାଲି ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି କାହିଁକି? ଆଜିକାଲି ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି କାହିଁକି? କାହିଁକି ଏଥିରେ ସୂତ୍ର ମୁଖସ୍ଥ କରିବା ଲୋପ ହୁଏ ନାହିଁ, ନା ସୂତ୍ର ମୁଖସ୍ଥ କରି ବ୍ୟାକରଣ ଶିଖିବା ଅବୈଜ୍ଞାନିକ, ନା ଅନେକ ବ୍ୟବହାରରୁ ସୂତ୍ର ବା ନିୟମ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ହୁଏ, ନା ସଂଜ୍ଞା ବା ସୂତ୍ର ମନେ ରଖିବା ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ବିରୋଧୀ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଅନେକ ବ୍ୟବହାରରୁ ସୂତ୍ର ବା ନିୟମ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ହୁଏ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।